Tadoba Andhari Tiger Reserve is one of the major tiger reserves in central India. Covering the area of 625 square kilometers, it is completely devoted to the conservation of natural flora and fauna of this region. Located in the Chandrapur district of Maharashtra state, Tadoba Andhari Tiger Reserve is one of the 41 tiger reserves which are most beautiful and well preserved in India. This reserve is home to around 90 individual tigers. The reserve came into existence after Tadoba National Park was merged together with Andhari Wildlife Sanctuary in the year 1995 to establish what we call today the Tadoba Andhari Tiger Reserve. The tiger reserve has three zones: Tadoba, Moharli, and Kolsa. There are four gates for Tadoba and Moharli zones. Khutwanda and Moharli are from Chandrapur side, whereas Navegaon and Kolara are from Nagpur side. Irrespective of different gates, the area of the tiger reserve is common for all. Now we are in the core zone of Tadoba and Moharli forest. Only 20% of the core area is allowed for ecotourism activity. Rest 80% of the core area is kept isolated from every kind of human intervention to maintain the natural balance. जे आपला ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प आहे हा उष्णकटिबंधीय पानझडी प्रकारचा आहे. आता बऱ्याच ठिकाणी तुम्हाला उन्हाळ्यामध्ये काही काही ठिकाणी ड्राय जंगल दिसतील, म्हणजे वाढलेली झाडं, वाढलेली पानं, कारण टेम्परेचरमुळे ते सुकावले जातात. जमिनीची धूप होऊ नये म्हणून ते स्वतः झाडे आपली पाने गाळून पडतात. पण काही काही ठिकाणी जिथे पाण्याचा स्रोत आहे त्या ठिकाणी हिरवीगार झाडे असतात, त्याच्यामुळे सावली पण चांगली असते, त्याच्यामुळे त्या भागामध्ये वन्यप्राणी पण जास्त प्रमाणात दिसतात. आणि बांबूचं प्रमाण जास्त आहे, ते 50 ते 60% बांबूने व्यापलेलं जंगल आहे. हे जे दिसते सगळी बांबूच आहे. हे बांबूचं प्लांटेशन आहे का वाईल्ड आहे? वाईल्ड म्हणू शकतो आपण. प्लांटेशन नाही, कारण यांना जेव्हा फुल्लोरा येतो ना त्यावेळेला मरतात. त्यावेळेला मरतात आणि त्यांची जी बिया असतात वाऱ्याने इकडे तिकडे पसरतात. आणि हा जो बांबू जो आहे हा गवताचा प्रकार असल्यामुळे ते झपाट्याने वाढतात आणि लगेच वरती येतात ते. Tadoba Reserve boasts with very rich biodiversity and endless treasure of large number of species in flora and fauna. Along with the four celebrated mammal species, which are the Bengal tiger, Indian leopard, sloth bear, and wild dog, the reserve is home to many other mammals who play an equally important role in the conservation of forest. Let us start with the sambar. The sambar is a large deer native to Indian subcontinent and Southeast Asia. However, sambar populations have declined substantially due to severe hunting and exploitation of its habitat due to socio-economic and industrial reasons. It is listed as a vulnerable species on IUCN Red List since 2008. Sambar plays a vital role in maintaining the ecological balance. The main role of sambar is dispersing seeds. Sambar feeds on wide variety of vegetation depending on the local habitat. Just like its cousins in other deer families, only the male sambar have antlers. While sensing danger, a sambar stamps its feet and makes a ringing call known as pooking. They are favorite prey of tigers. Spotted deer or cheetal deer is a species of deer that is native to Indian subcontinent. The vernacular name cheetal comes from the Sanskrit word chitrala, which means spotted. Antlers, as in most other deer family, are shed annually. The antlers emerge as a soft tissue known as velvet antlers and progressively harden into a bony structure also known as hard antlers. The cheetal deer are abundant in dense deciduous or semi-evergreen forest and open grasslands. The highest number of cheetal are found in the forest of India, where they feed upon tall grass and shrubs. Grey langur, also called Hanuman langur, is a genus of old world monkeys
native to the Indian subcontinent. Currently, 8 species are recognized. Wild tulsi is favorite among relangur. However, other herbivorous animals tend to dislike it. Loud calls or whoops are only made by adult males during display, whereas harsh barks are made by adult as well as sub-adult males when surprised by predator. ही अंधारी नावाची नदी आहे. ताडोबा अंधारी टायगर रिझर्व म्हणतो ना आपण. ही जामणी गावातून उगम पावलेली आहे आणि इकडे चिचपल्ली म्हणून ठिकाण आहे, त्या साईडला तिकडे गेलेली आहे. आणि ते उन्हाळ्यामध्ये पण पाणी असते बऱ्यापैकी. आणि त्यावेळेचं टेम्परेचर इथलं जवळजवळ 48 ते 50 डिग्री सेल्सिअस असतं. तर त्यामुळे काय असतं ना, वाघ जे कॅट फॅमिलीमध्ये ॲनिमल्स आहेत मोडणारे म्हणजे मांस खाणारे, तर त्यावेळेस ते इथे येतात पाणी प्यायला आणि तासनतास बसलेले असतात, कारण थंडावा असते म्हणून. त्यांना त्यावेळेचं टेम्परेचर सहन होत नाही, म्हणून त्यांना थंड होण्यासाठी ते पाण्यात येऊन बसतात उन्हाळ्यामध्ये. आणि उन्हाळ्यात पण थोडंसं पाणी असतं या नदीला. The legend behind the conception of Tadoba National Park is very interesting. According to the local lore, Taru was a chief of a tribal village, but unfortunately he met a tragic end in a mind-blowing combat with a wild tiger. The tribal people thus built a shrine in the honor of god Taru. This shrine continues to exist under a soothing shadow of a big banyan tree located on the banks of the lake. Thus the name Tadoba to the forest and the lake. Apart from Andhari River, Tadoba Lake is also the main lifeline of the park. Tadoba Lake offers a good habitat for crocodiles to thrive. Kolsa and Junoria lakes not only ensure water resources for the park, but also nestles life-sustaining environment. These water bodies support a wide variety of water birds and raptors. 195 species of birds have been recorded. Patches of grasslands are found throughout the reserves that support a wide variety of bird species. The forest is predominantly southern tropical dry deciduous forest with dense woodlands comprising about 87% of the protected area. The predominant tree species in the forest is teak. Other than teak, we also find ain, tendu, bheda, hirda, mahua, palas and arjun. These are some of the other tropical trees that grow in the reserve. This tiger reserve is home to around 90 tigers. However, ecotourism is allowed only in the area of 10 to 12 tigers. One male tiger is associated with 3 to 4 female tigers. The number of female tigers are more than the male tigers. Therefore, the sighting probability of male tiger over female tiger is very low. Tigers mark their territory by scratching the tree bark or spraying their scent on the same. Other tigers normally obey this rule to avoid conflicts. The tiger is the largest cat species. It is most recognizable for its dark vertical stripes on orange-brown fur with a lighter underside. It is an apex predator, primarily preying on deer and wild boar. It is territorial and solitary predator, requiring large contiguous areas of habitat which support its requirement for prey and rearing its offspring.
The tiger is listed as endangered on IUCN Red List since 1986. As of the recent report by WWF, the global wild tiger population was estimated to be around 3,900, down from around 100,000 at the start of 20th century. There are around 3,000 tigers in India. The tiger is amongst the most recognizable and popular of the world's charismatic megafauna. The tiger is a national animal of India, Bangladesh, Malaysia, and South Korea. "74 species of butterflies have been recorded in the reserve, including Malabar and common rose, common jezebel, common grass yellow, and great egg fly. The signature spider, giant wood spider, and others are often seen during monsoon and soon after. पॉयझनवाले जे आहेत ना, विषारी साप, नाग, मण्यार, फणस आणि फुरसे. बाकी मग बिनविषारी जसं रॅट स्नेक, धामण, शेकड पिलबॅट हे असे दिसतात. अजगर, रॉक पायथन पण आहे ते, पण ते या सीझनमध्ये पण दिसतात. पावसाळ्यामध्ये पण जास्त बऱ्यापैकी दिसतात आम्हाला, कारण आम्ही जेव्हा रस्त्यानं वगैरे फिरत असतो ना, आमच्या गावाकडे ते चंद्रपूरला जो जाणारा रस्ता आहे तिथे 3ऱ्या पुलापर्यंत शेती आहेत बऱ्याच लोकांची तिकडे. तर आम्ही जात असतो, बरेच रस्त्यावरून क्रॉस होतो आणि या साईडने त्या साईडला जात असतात, कारण तिकडे हिरे डॅम आहे ना, डॅम असल्यामुळे ते धंदे वगैरे असतं, तिकडनं असे पास होत असतात पावसाळ्यामध्ये. आणि दुसरी गोष्ट, इथे फॉरेस्ट गव्हर्नमेंटनी नवीन एक स्टॉप तयार केलेला आहे, STPF नावाचा, स्पेशल टायगर प्रोटेक्शन फोर्स. इथे शिकारसीचं एक नाव गोष्ट अजिबात आहेच नाही, कारण इथे इतकं प्रोटेक्शन आहे आपल्या जंगलाला. आणखी फॉरेस्ट गार्ड असतात, त्याच्यासोबत 3 डेलिव्हरीज वर्कर असतात, ते पण पेट्रोलिंग करत असतात. त्याच्यानंतर STPF म्हणजे स्पेशल टायगर प्रोटेक्शन फोर्स, हे लोक तर जंगलाच्या आतमध्ये जाऊन त्या किंवा याच्या बॉर्डर जे गावं आहेत, 52 जवळपास विलेजेस आहेत, तिथे पण ते लोक पेट्रोलिंग करत असतात. म्हणजे ते लोक जे आदिवासी लोक, ते शिकारी तर विसरूनच गेले. आम्ही या 10-12 वर्षात बघतोय शिकार अजिबात नाहीच आहे ते आता. आणि नंतर आपण जे टुरिस्ट व्हेकल आहे, ह्या पण एक प्रकारची पेट्रोलिंगच होती आपली. पण आपण ज्या ठिकाणी जातो ना, समजा इकडे जरी कुठल्या फॉरेस्ट गार्ड आला नाही, इकडे आपला कुठला अनोळखी माणूस दिसला, तर आम्ही त्यांना जाऊन तिकडे रिपोर्ट करतो त्या गेटवर, ते इकडे कधी माणूस दिसला, मग लगेच ते इकडे ते चेक करायला येतात. त्याच्यामुळे ते लोक पण आता सुशिक्षित झालेले आहे. आणि कारण त्यांच्या घरी कुठला ना कुठला छोटा मुलगी असते, त्यांना पण शाळेमधनं एक पर्यावरण नावाचा सब्जेक्ट दिलेला आहे. तिथे पण त्यांना शिकवलं जातं की वन्यप्राण्यांना नाव वाचवायचं, झाडे लावा, झाडे जगवा, पाणी अडवा, पाणी जिरवा, हे सगळं शाळेमध्ये शिकवतात. मग ते मुलं आपल्या आईबाबांना सांगतात, बाबा असं नाही करायचं, तसं नाही करायचं. आईला सांगतात, आई तू जंगलामध्ये जाऊ नको काड्या आणायला, आपल्याला गॅस दिली, आपण गॅसवरती स्वयंपाक करायचा, असं म्हणून. Now we are visiting the buffer zone of Agarzari. In spite of this being a buffer zone, its biodiversity is equally rich, just like the core region. Spotting the pug marks on the roadside made us eager to locate the tiger. तिकडे जर गेला असता तर म्हणजे तसं त्या टायर मार्कच्या वर पगमार्क काय आहे? म्हणजे आताच गेला तो. टायर मार्कच्या वर आहे. हा, टायर मार्कच्या वर आहे पगमार्क. वर आहे. टायरच्या वर आहे ना, म्हणजे तो आताच गेलाय. अच्छा, कालचे बघ ना, त्याला काही माहिती आहे का बघ. त्याच्याशी बोला. काय का तुम्हाला आम्हाला पायथा गेला, कोणाचा समोर गेला, मागे तुमच्या तिकडे समोर गेला. 4 गाड्या गेल्या. 4 गाड्या गेल्या. किती वाजताची गोष्ट हो का? ते पायथा असं आमचा डोळा लागला ना, 3 वाजता म्हणलं बहुत वेळ झाला. सकाळचे मेल हो का फिमेल? फिमेल हो. इकडूनच चालून येऊ ना, इथूनच आली अशी फिर मेल येऊ नाही तिकडून मागून खाली येऊ नाही.
आता नाही दिसले ना. तिकडे बघापाशी काहीतरी मारलं म्हणते ना. गाय 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 काय कुठे? नाम्याचा गोरा होता. हो. जिथे तिकडेच गेले असेल तिकडे. चला जाऊया आपण ना. कुठे गिल केलंय? तिकडे गावाकडच्या तिथे गाडीच नाही का? Maintaining silence without engine noise increases the probability of sighting wild animals and birds. And thus we could sight a barking deer and then an owl near Irai Dam. The buffer zone of Junona is enriched with biodiversity. Safari drivers normally interact to understand the sighting patterns of the wildlife at that time. Here we surprisingly sighted a sloth bear. The sloth bear is a species native to Indian subcontinent. It feeds on fruits, ants and termites. It is listed as vulnerable on IUCN Red List mainly because of habitat loss and degradation. IUCN estimates that fewer than 20,000 sloth bears survive in the wild of Indian subcontinent and Sri Lanka. While visiting the national park, our priority is normally to sight a tiger, but one should also experience the amazing biodiversity of the forest. As a tiger reserve protocol, the movement of human settlement within the boundaries are restricted due to the possibility of hunting, farming and habitat destruction activity. Managing a tiger reserve is a critical activity. Along with biodiversity conservation, rehabilitation of human settlement is parallelly an equally important activity. बघा आपल्या ताडोबामध्ये जवळजवळ 5-6 आदिवासी लोकांची गाय होती. त्यांची जात म्हणजे गोड जबात होती. आता वाईल्ड लाईफ म्हणजे चांगलं महत्त्व देतं आहे निसर्गाला. त्याच्यासाठी वन्य प्राण्यांसाठी खूप सारी जागा उपलब्ध व्हावी म्हणून इथल्या काही गावांचं पुनर्वसन करण्यात आलं. आदिवासी लोकांचं पुनर्वसन म्हणजे त्यांना पण काही बेनिफिट मिळावं त्यांच्या शेतीचं किंवा त्यांच्या घराचं. ते पण खुशीने बाहेर पडालेत कारण त्यांना गव्हर्नमेंटने फॉरेस्ट डिपार्टमेंटने त्यांना पॅकेजनुसार त्यांना घर बांधून दिलेत, काही पैसे वगैरे दिलेत. जवळजवळ 10 लाख पर पर्सन असं दिलेलं आहे त्यांना. ज्यांच्याकडे जेवढी शेती होती त्यांना शेती पण दिली आहे आणि त्यांना एक कॉलनी टाईप एक गाव असं करून देण्यात आलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे जंगलाला पण एक फायदा झाला की वन्य प्राणी आता एकदम स्वतंत्र राहू शकतात. आणि आता परत एक गाव आहे रानतोडदीमधून, तो पण गाव आता पुनर्वसन होईल पुढच्या वर्षीला. आणि त्यांना पण त्याचं बेनिफिट आता म्हणजे कसं टेक्नॉलॉजीमुळे आता जसा भारत देश पुढे जात आहे शिक्षणाबाबतीत म्हणा, कारण त्यांना इथे जंगलामध्ये राहून काही फायदा होणार नाही. त्याच्यामुळे ते पण सहकुशीने ते बाहेर जातात आणि आमचे ऑफिसर लोक वगैरे त्यांना पण मदत करत असतात. गाईडसाठी म्हणजे आम्हाला फॉरेस्ट डिपार्टमेंटनी जवळजवळ 2007-08मध्ये एक 7 दिवसाचं ट्रेनिंग दिलेलं होतं. त्याच्यामध्ये पण आम्हाला खूप काही शिकायला मिळालं ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाबद्दल. त्याच्यामुळे काही ते सुशिक्षित बेरोजगार ते गाईड झालेले आहेत आणि त्याच्या प्रकारे जंगलाचं पण फार चांगल्या प्रकारे डेव्हलपमेंट झालेलं आहे. म्हणजे वन्य प्राण्यांसाठी खूप चांगली जागा हा ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प म्हणून याची ओळख झालेली आहे. आता मी गेल्या 10 वर्षापासून ताडोबा अंधारी टायगर रिझर्वचं काम करतो. म्हणजे आम्हाला चांगला रोजगार मिळाला. गावातला पण एम्प्लॉईज म्हणजे सगळ्यांना चांगलं व्यवस्थित रोजगार आहेत आणि काम पण खूप चांगलं आहे आणि चांगलं वाटते जंगलात काम करायला. म्हणजे इंटरेस्ट आहे पक्ष्याबद्दल, प्राण्यांबद्दल, सगळ्याबद्दल खूप आवड आहे आपल्याला काम करायची. आणि उत्पन्न किती मिळतं तरी? उत्पन्न म्हणजे आम्हाला 6-7 हजार रुपये असं महिन्याचं मिळतात. आता टुरिस्टकडून जे मिळतात ते. स्वतःची गाडी कधी? स्वतःची गाडी आता तर रजिस्ट्रेशन बंद केली डिपार्टमेंटने. आता घ्यायची इच्छा आहे पण आता घेऊ शकत नाही. 2015ला फॉरेस्ट डिव्हिजनने या गावातील 11 जे मुलं होते बेरोजगार मुलं होते ज्यांना रोजगार नव्हतं अशा मुलांना BRTC चिचपल्लीला 70 दिवसाचं प्रशिक्षण दिलं आणि 70 दिवसाचं प्रशिक्षण झाल्यावर त्यांना हे बांबू शेड उभारून देण्यात आलं, मशिनरी उपलब्ध करून देण्यात आल्या, बांबू उपलब्ध करून देण्यात आले आणि 2015पासून इथे 11 मुलं काम करीत आहेत. त्या 11 मुलांना महिन्याला
कमीत कमी 8 ते 9 हजार रुपये महिना मिळतो. त्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती ही उंचावलेली आहे. फॉरेस्ट डिव्हिजनने त्यांना पुष्कळ काही सोयी उपलब्ध करून दिल्या आहेत आणि हे 2015पासून हे चालू आहे. त्यामुळे या गावातील जे मुलं आहेत ज्यांना रोजगार नव्हता, जे फक्त जंगलावर अवलंबून होते, त्यांना आता रोजगार मिळतो. पण याच्यातून तुम्हाला जो रोजगार उभा राहिला आहे तो कसा एकदम चांगला रोजगार उभा राहिला का? आता सध्या सुरुवात आहे. ट्रेनिंग देऊन राहिले आम्हाला. ओके, पण तुम्हाला म्हणजे असं वाटतंय त्यातून चांगलं उत्पन्नाचा स्रोत तुमच्यासाठी होऊ आता शकतो? सांगू असं वाटतंय. आता सध्या नवीन मशीन आहे ना, त्याच्यामुळे नाही ट्रेनिंग आता सुरुवात 8 दिवस झाले सुरुवात आहे. 8 दिवस झाले सुरुवात आहे. चला, म्हणजे तुमचं चांगल्या उत्पन्नाचा स्रोत यातून निर्माण होऊ शकते. तुमचं याच गाव का? हां आम्ही बचत गट आहे. आताच्या सफारीला सर 4,550 रुपये लागतात. तिथे 2200 रुपये जिप्सीचे, त्यानंतर 350 रुपये गाईडचे, त्यानंतर 2000 रुपये EDC तर्फे म्हणजे समितीतर्फे, फॉरेस्ट समितीतर्फे तिथे जमा होतात. म्हणजे ते गाव विकासासाठी वगैरे कामी लागतात. त्याच्यामुळे काय काय झालं गावात? गावात त्यामध्ये सर संडास, गॅस ओटे, आपले पाण्याचं फिल्टर वगैरे, गरम पाण्याची फिल्टर, टेंट बांधले, बटरफ्लाय गार्डन, अगरबत्ती प्रोजेक्ट, अजून शाळेतल्या मुलांना म्हणजे पेंटिंग वगैरे, पुस्तकं, बुक, पेनी वर्षातून 2 ते 3 वेळा देतच राहतो. म्हणजे आम्ही बायांना रोजगार म्हणजे बटरफ्लाय गार्डन तिथे 10 ते 15 बाया तिथे कामी लागल्या. त्यानंतर अगरबत्ती तिथे 7-8 बाया कामी लागल्या म्हणजे काम करण्याकरता. आणि टेंट बांधलेले आहे म्हणजे फॉरेस्ट म्हणजे समितीतर्फे पण फॉरेस्टतर्फे, तर तिथे 3 ते 4 माणसं कामी लागलेले म्हणजे त्यांना रोजगार मिळाला. त्यानंतर डिपार्टमेंटचे संरक्षण हंड म्हणजे कुटी वगैरे तिथे 7-8 माणसं म्हणजे कामाला लागलेले आहे. म्हणजे सर्व हर घरचा एक ना एक व्यक्ती सर्व कामोकामी लागलेले आहे. म्हणजे सर्वांना रोजगार मिळून राहिलेला आहे. 5 villages within the core zone have been rehabilitated successfully, whereas villages in buffer and transition zones are provided with suitable earning sources through ecotourism activity. To reduce the human-animal conflict, local people are being educated about conservation ethics and preventing habitat destruction. One can experience forest ecosystem with rich biodiversity and interesting wildlife sightings are assured at Tadoba, and it is rightly called the jewel of Vidarbha.